बहुत ही प्यारे बच्चों, मेरे वालों तुहानू सब नू प्यार ते सत्कार भरी सत श्री अकाल। बच्चों, मेरा नाम है सुखविंदर कौर, सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्मार्ट स्कूल चपड़ पटियाले तो। बच्चों, परिवार की हुंदा है? परिवार वो हुंदा है जिथे हर एक इंसान अपने आप नू सुरक्षित महसूस करता है। सारी दुनिया नू गा के सारा दिन बाहर घूम के अपना दिल करता है कि असी अपने घर दे विच होइए, आराम करिए ते घरदियां नाल दुख सुख सांझे करिए। घर दे विच आपां सब तो सुरक्षित महसूस करते हाँ, एक दूजे दे दुखां सुखां दे सांझे हुंदे हाँ, तुहाडे अपने उस घर दे विच वसदे हुंदे हन। ते जिस तरह पच्छम दे विच भी कहा जाता है कि होम स्वीट होम, प्यारा घर। ਆਪਾਂ चाहे जिथे मर्जी चले जाइए, जिथे मर्जी घूम लीए, दुनिया नू गा लीए, पर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ घर ਦੇ ਵਿੱਚ जो सुकून प्राप्त ਹੁੰਦਾ है वो किते नहीं ਹੁੰਦਾ। पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ भी एक कहावत है कि जो सुख छज्जू दे चुबारे वो बलख ना बुखारे। ते घर की ਹੁੰਦਾ बच्चों? घर किसी ਇੱਟਾਂ ਵੱਟਿਆਂ ਦੇ बने मकान ਨੂੰ नहीं कहा जाता। खाली पए वीरान पए मकान कदे घर नहीं हुंदे। घर घर वालियां नाल, घर दे इंसानां नाल, घर दे जीआं नाल, उन्हां अपणियां दे नाल ही बनदा है। ते जिहड़े कि अपने माता पिता, भैन भरा, घर दे होर जी हुंदे हन बच्चों, ते उत्थे असीं आनंद महसूस करदे हाँ, असीं अपणियां दे नाल हुंदे हाँ, असीं हसदे हाँ, खुश हुंदे हाँ, निक्कियां निक्कियां लड़ाइयां करदे हाँ, ते उस तो बाद मनन मनाउण करदे हाँ, बहुत खुश रहिंदे हाँ। ते इहो जिही ही कहानी मैं तुहाडे सारिਆਂ नाल सांझी करांगी जिसका नाम है दाते। बच्चों, दाते आपां जदों सुणदे आ इस शब्द नूं तां अपने दिमाग दे विच कोई बहुत ही महान शख्सियतां आ जांदियां हन, ਜਿਹੜੀਆਂ कि दूजियां नूं मतलब कोई वरदान दिंदियां हन, बहुत कुछ दिंदियां हन भी ਉਹ दाते ने। दाता परमात्मा नूं भी कह दिता जाता है ਜਿਹੜੇ दूसरिਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ भरदे ने। पर बच्चों, इत्थे दाते ने तुहाडे वर्गे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे। ये कोई ज़रूरी तो नहीं है बच्चों कि वड्डे ही हमेशा दाते हो सकते हैं। दाते तुहाडे वर्गे बच्चे भी हो सकते हैं। जिस तरह तुहाडे माँ बाप तुहाडा ध्यान रखते हैं, हर खुशी का, हर कमी का, हर एहसास का, तुहाडी निक्की तो निक्की चुप का, तुहाडे निक्के तो निक्के शब्द का ध्यान रखते हैं। कि तुसी उन्हां दा ध्यान रखते हो? ये सवाल हमेशा करना चाहिए बच्चे अपने आप नूं। देखो, अगर माँ बाप तो असी बहुत कुछ चाहते हाँ कि सानूं ये प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो जाए, तो किते ना किते तुहाडे माँ बाप भी चाहते हैं कि उन्हां लई भी खुशियां होण। बहुत सारियां उन्हां दे दुखां सुखां नूं भी तुसी सुनो, महसूस करो। अगर बच्चा अपने माँ प्यो नूं थोड़ा जिहा भी पुछदा है कि तुसी ठीक हो, तुहानूं किसी चीज़ की जरूरत है, तो बच्चों उस समय माँ बापों के चेहरे देखण वाले हुंदे हन। इन्ना हुलास, इन्नी खुशी, इन्नी रौनक माँ बापों के चेहरे ते हुंदी है। तो जदों कोई बच्चे कोई प्राप्ति लैके आउंदे हन, कोई इनाम जित के लियाउंदे हन, या कोई उन्हां दे बच्चों की जो सराहना करता है, प्रशंसा करता है, तो बच्चों उस समय उन्हां माँ बापों के चेहरे देखण वाले हुंदे हन। पर बच्चों का भी फर्ज बनता है कि वो अपने माँ बाप का ध्यान रखन। ये पाठ तुहानूं बहुत कुछ सिखा के जाएगा बच्चों। इस पाठ के विच वो निक्के निक्के दाते, वो छोटे छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे अपने जो घर के हालात ने उन्हां तो मजबूर हुंदे हन, क्योंकि उन्हां दे घर दे विच भावें अंतां दी गरीबी हुंदी है, पर वो अपनी इच्छावां की पूर्ति करते हैं निक्कियां निक्कियां खुशियां दे नाल। चाहे वो कोई फटी पुरानी वस्तु ही क्यों ना होवे, पुरानी कोई तस्वीर क्यों ना होवे, खाली डब्बे क्यों ना होण, उन्हां तो ही खुश रहंदे हन। क्योंकि जरूरी तो नहीं बच्चों खुशियां हमेशा आपां नूं कोई बहुत ही ज़्यादा वडमुल्लियां चीज़ां तो ही प्राप्त होण। खुशी तो आपां लभणी हुंदी है, तुहाडे आस पास खुशियां हुंदियां हन, आपां खुशियां दी उड़ीक क्यों करदे हां? ठीक है, अपने आसे पासे बड़ियां खुशियां हन, चाहे जिन्नियां मर्जी लभ लो। यही वो दाते ने ਜਿਹੜੇ कि समझदार हुंदे हन, अपनी खुशियां नूं लभदे हन, और निक्की निक्की गल तो खुश हुंदे हन।
ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਜੋ ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਾਤੇ ਆਪ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਮਿਲ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਇਹ ਦਾਤੇ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜੀ ਹਨ ਬੱਚਿਓ, 3 ਧੀਆਂ ਅਤੇ 2 ਪੁੱਤਰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਗੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮੌਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮੌਕਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੱਚੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਸਕਣ, ਪਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਸਕਣ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁੱਧ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗੀਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੀਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਬੱਚਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ 5 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਸੰਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 5 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਚਲਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੰਨੀ ਦਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਦੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮਾਤਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਲਈ ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਨੇ? ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਖਤਮ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਲੈ ਲੈਣ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਲਈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ? ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਲਈ। ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਦੱਸੋ ਬੱਚਿਓ? ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਾ ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਬੱਚਿਓ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਉਸ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ ਬੱਚਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਠ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਠ ਸੁਣਾਵਾਂ ਦਾਤੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਕਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਟੁਰਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਗੀਤਾ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇਲ ਦੀ ਬੋਤਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੋਤਲ ਉੱਤੇ ਲੰਮੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਥਿੰਦੀ ਹੋ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਬੋਤਲ ਨਾ ਆ ਸਕੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਕਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਗਰਮ ਸੂਟ ਸੀ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਦੋਂ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੀਂਦਾ ਕੋਈ ਨਾ। ਕੁਝ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇਹ ਦਿਨ ਦਾ ਬਚਿਆ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੁੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੂੜੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ। ਗੀਤਾ ਦੀਆਂ 3 ਧੀਆਂ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਨਮੂਨੇ ਪਸੰਦ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਸੰਦ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਦੂਜੀ ਮੰਗਦੀ। ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਵਾ ਲਿਆ,
ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਹੀ 1 ਰੁਪਏ 65 ਪੈਸੇ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਆਪ ਚੂੜੀਆਂ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਪਿਆ। ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾੜੇ ਹਾਲ ਦਾ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰ ਸ਼ੈ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁੱਝ ਕੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਗਰੀਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਨਰਸ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ। ਕਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਗੁਆਂਢਣਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲੋਂ ਜਾਂ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਟੱਬਰ ਦੇ ਹਰ ਜੀਅ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦਾ। ਉਹ ਹਰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰੰਗਦਾਰ ਚੱਪਲਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੀਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਾਸੇ ਤੇ ਕੂਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ ਮਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੂੰ ਮੰਮੀ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਲੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕਿਹਾ। ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰੰਕ ਉੱਤੇ ਪਏ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਮੀਜ਼ ਪਛਾਣ ਕੇ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਨਾਲ ਕੁਝ ਖੜਕਿਆ। ਆਹ ਚਾਬੀਆਂ, ਉਸਨੇ ਟੱਪ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਟਰੰਕ। ਟਰੰਕ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ, ਬੈਟਰੀ, ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਫਰਾਕ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਜਿੰਦਰੇ ਵਿੱਚ ਚਾਬੀ ਗਈ, ਉਹ ਸਦਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਢੱਕਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ। 10 ਦਾ ਇੱਕ ਨੋਟ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਹਾਂ 10 ਦਾ ਨੋਟ ਹੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੱਲੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਇੱਕਦਮ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ। 10 ਦਾ ਨੋਟ ਕੋਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਲਈਏ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੱਪੜ ਕੇ ਇੱਕ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਭਈ ਮਠਿਆਈਆਂ ਖਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਏ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗੀਤਾ ਦਾ ਕਿਹਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਖਿਡੌਣੇ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੂੰ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਿਆ। ਮਨਿਆਰੀ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਸ਼ੋਕੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੰਗਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੰਗਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੰਮੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੰਗਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਮੰਮੀ ਦੇ ਮੇਚ ਦੀਆਂ ਵੰਗਾਂ ਦੇ, ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਨੋਟ ਅੱਗੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ? ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨਮੂਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ? 12। ਅੱਜ ਘੱਟ ਲੈਣ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਈ ਨੇ 12 ਵੰਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਦਿਆਂ? ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ 10 ਦਾ ਨੋਟ ਸੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲ ਮੰਮੀ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਤੇਲ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਦੇ, ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀ ਬੋਤਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਦੇ ਦੇ। ਉਸਨੇ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਡੱਬਾ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ? ਅਜੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਬਾਕੀ ਸਨ। ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ। ਸੁਗਾਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪੋਟਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਟੁਰੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਏ। ਸੋ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਾਤੇ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨਾ ਬੱਚੋ। ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੱਖਣਾ ਏ। ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਓਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਓਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਬੱਚਿਓ,
ਤੁਸੀਂ ਖੂਬ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ। ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ? ਕੱਲਾ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਮੈਂ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਮੈਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਪੁੱਛਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਗੀਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਦੱਸੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਗੀਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਬੱਚਿਓ, ਗੀਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬੀ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ, ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ 5 ਬੱਚੇ, ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਬੱਚੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਗੀਤਾ ਦਾ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੱਪੜੇ ਸਨ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਕੱਪੜੇ ਸਨ ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਕੱਪੜੇ ਸਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਸਰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੱਛਰ ਮੱਖੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਗਰਮੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ, ਜੋ ਵੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੱਚੋ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਚੂੜੀਆਂ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਏ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਬੱਚੋ, ਗੀਤਾ ਦੇ 3 ਧੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਚੂੜੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗੀਤਾ ਨੇ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ, ਗੀਤਾ ਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਹੀ 1 ਰੁਪਏ 65 ਪੈਸੇ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਬੱਚੋ, ਗੀਤਾ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੀਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਚੂੜੀਆਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਬਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਚੂੜੀਆਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਗੀਤਾ ਨੇ ਆਪ ਚੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੜਾਈਆਂ। ਬੱਚੋ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਬੱਚੋ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਗੀਤਾ ਲਈ ਚੂੜੀਆਂ, ਤੇਲ ਦੀ ਬੋਤਲ, ਪਾਊਡਰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ? ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੀ ਖਾਣ, ਖਿਡੌਣੇ ਵੀ ਲੈਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੇਲ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੂੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਾਊਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਲਈ ਲਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਨਿਆਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੂੜੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਤੇਲ ਦੀ ਬੋਤਲ ਖਰੀਦੀ ਤੇ ਪਾਊਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤਾ। ਬੱਚਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੱਚਿਓ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਓ, ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਦਾਤੇ ਜੋ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ? ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ ਬੱਚਿਓ,
ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਖਿਡੌਣੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਤੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਬੱਚਿਓ, ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੋ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਓਗੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਵਧਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਵਾਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਫਿਰ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਬਣਾਓਗੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਨ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਨ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੇਲ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕਾਪੀ ਦੀ ਜਿਲਦ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਮੌਸਮ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕਾਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਲਦ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਲਿਖਾਈ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਭੁਲੇਖਾ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਂਝ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ ਪਸੰਦ। ਗੀਤਾ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੂੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸਨ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਚੂੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਹੌਸਲਾ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਲਾਘਾ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਉਨੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਉਨੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਗੀਤਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਗਾਤ। ਸੁਗਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਲਈ ਸੁਗਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੁਗਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੁਗਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੁਗਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਗਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੋਹਫਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਪੋਟਲੀ। ਟਰੰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਟਲੀ ਮਿਲੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਰੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਟਲੀ ਮਿਲੀ। ਨਮੂਨਾ। ਨਮੂਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਢਾਈ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ। ਆਓ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਗਰੀਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਡੈਸ਼ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਓ ਤੂੰ ਮੰਮੀ ਦੀ ਡੈਸ਼ ਪਾ ਲੈ। ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? ਤੂੰ ਮੰਮੀ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਲੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਦਾ ਨੋਟ ਕੋਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਸੀ 10 ਦਾ ਡੈਸ਼। ਕੀ ਆਏਗਾ ਬੱਚਿਓ? ਨੋਟ। ਕੀ ਆਏਗਾ? ਨੋਟ। ਨਾ ਭਾਈ ਡੈਸ਼ ਖਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਬੱਚਿਓ? ਦੱਸੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਮਠਿਆਈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡੈਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡੈਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਏ। ਕਿਸ ਨੂੰ? ਮੰਮੀ ਨੂੰ।
ਕਿਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਮੰਮੀ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਬੱਚੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਗਲਤ ਕਰੀਏ। ਗੀਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੀਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੀਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੱਪੜੇ ਹਨ। ਕਾਫੀ ਕੱਪੜੇ ਸਨ ਬੱਚੋ? ਨਹੀਂ, ਗਲਤ, ਕੱਪੜੇ ਘੱਟ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। 3 ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ 1 ਰੁਪਇਆ 65 ਪੈਸੇ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਦੱਸੋ ਬੱਚੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਇੰਨੇ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬੱਚਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਕਾਵਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਪਾਠ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ।